स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। सब तो वड्डी खबर, सब तो वड्डी खुशखबरी भारत दे लई। भारत दे हत्थ गोल्ड लग गया है, लगभग तय है कि गोल्ड मिलेगा। नीरज गोल्ड लैके वापस परतेगा मुल्क दे विच। 13 सालां दा सोका टुट गया। 13 सालां पहलां ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੋਲਡ ਮਿਲਿਆ ਨੀਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਨੇ ਗੋਲਡ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੋਲਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੀਰਜ ਨੇ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਥਰੋ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ रिकॉर्ड ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡ ਇਸ ਵਕਤ ਨੀਰਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ शानदार प्रदर्शन नीरज ने किया और गोल्ड लगभग पक्का नीरज के हक दे विच आएगा। तुहानूं थोड़ी जी जानकारी दे दईए, हरियाणा के पानीपत का नीरज चोपड़ा जिसने इतिहास रचा, गोल्ड जित गया। नीरज चोपड़ा जिवें मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सीगा कि लास्ट का थ्रो पिया, लास्ट थ्रो भी मारन तो बाद गोल्ड जिहड़ा वो भारत की झोली दे विच आ गया। नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड कायम करके 87.58 मीटर की दूरी तय की अपने जैवलिन थ्रो दे नाल। जैवलिन थ्रो के क्वालीफिकेशन राउंड दे विच सब तो ਉੱਚਾ ਇਸਨੇ ਪਾਲਾ ਫੇਂਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਬੀਟ ਹੈ। ਰਾਜਨ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆ ਗੋਲਡ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਨ, बिल्कुल खुशी के पल है और आपकी हंसी भी यही बता रही है। और बाहर हरियाणा डेस्क में हमारे बैठे लोग जिस तरीके से चिल्ला रहे हैं उससे पता चल रहा है कि हरियाणा के इस लड़के ने जो करके दिखाया है वो इतिहास है अपने आप में, क्योंकि 13 साल के बाद गोल्ड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड लाने वाले बने हैं नीरज चोपड़ा। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने ये करके दिखाया था 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में, जब वो शूटिंग के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद नीरज चोपड़ा की तरफ से गोल्ड आना भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत ने ना सिर्फ इस गोल्ड के साथ अपने मेडल टैली को 7 अंक तक लेकर गए, यानी कि 7 मेडल अब कुल मिला के इंडिया के पास हैं। इसी के साथ साथ 2012 की परफॉर्मेंस को भी ओवर स्टेप करते हुए आगे बढ़े हैं, क्योंकि 2012 में जो भारत के पास कुल मिला के 6 मेडल्स थे और 2016 में सिर्फ 2 मेडल थे। लेकिन इस बार भारत ने वो करके दिखाया जिसकी लोगों को बहुत टाइम से वेट कर बिल्कुल बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨੀਰਜ ਇਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ 올림픽 ਜਿਹੜੀ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੇਮ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ खुशखबरी ਮੈਨੂੰ लगता राजन पूरे भारत वास्ते कुछ और हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। जेवलिन थ्रो के अलावा अगर हम बात करें, जिस तरीके से टोक्यो स्टार्ट हुआ था, जिस तरीके से मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल के साथ दिलाया था, उसके बाद ऐसा लगा था कि भारत इस बार मेडल टैली में काफी अच्छा करेगा। हालांकि आर्चरी और शूटिंग में थोड़ा सा इस बार डिसअपॉइंट किया भारत के खिलाड़ियों ने, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग में लवलीना ने जिस प्रकार प्रदर्शन दिखाया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करा, उसी के अलावा रेसलिंग में रवि कुमार दहिया ने सिल्वर लिया और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और इसी के साथ साथ भारतीय हॉकी टीम ने इस बार जो करके दिखाया उसका भी हमें काफी समय से इंतजार था, क्योंकि भारतीय जो मेंस हॉकी टीम है उन्होंने 41 साल बाद सेमीफाइनल्स में कदम रखा और वहीं महिला हॉकी टीम ने सबसे पहली बार इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में कदम रखा। तो बहुत चीजों का इंतजार था जो कुल मिला के इस ओलंपिक में पूरा भरपूर हो गया है। अब उम्मीद है कि यहां से 2024 ओलंपिक्स में हम लोग इससे भी बेहतर करके दिखाएंगे और ज्यादा मेडल लेकर आएंगे। ਹੁਣ तक 7 ਮੈਡਲ ਭਾਰਤੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਨੀਰਜ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ 87 ਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 87 ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 85 84 ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ
ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਾਂ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 올림픽 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੀਰਜ, ਇੱਕ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇਖਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਸਕਸ ਦੇਖਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡੈਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ हरियाणा की खुशी ਤੁਹਾਡੇ फेस तो झलक रही है। I know, मतलब इतना मैं आपको क्या बताऊँ, इतना रोमांचक और इतना एक्साइटमेंट वाला पूरा मैच रहा। और उसने एक बार में, नीरज ने जो 87.58 का डाला, उससे पास भी कोई पहुंच नहीं पाया। मतलब जबरदस्त, बहुत बढ़िया मैच। ਥੋੜਾ ਨੀਰਜ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਰਜ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸੋ। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे दूसरे हरियाणा के प्लेयर्स हैं, इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है और एकदम जमीन से जुड़ा लड़का है। उम्र सिर्फ 23 साल है और बचपन से इसने जिस तरह से संघर्षों के बीच में से, और आपको बताऊं जैवलिन थ्रो, भाला फेंक वगैरह कुछ ऐसी चीजें हैं जो इससे पहले ओलंपिक में भारत की तरफ से हम सोच भी नहीं सकते थे। और उसमें अब ये गोल्ड जीतना, आप सोच सकते हैं कि आगे जाके भाला फेंक या जैवलिन थ्रो जो भी कहें, इस पर फ्यूचर कितना अच्छा होने वाला है। कम से कम हरियाणा सरकार तो अब पैसों की बारिश करेगी, पुरस्कारों की। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨ, ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਰਜ ਫਾਉਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ 87/58 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰਵੇ। जी हाँ बिल्कुल। जेवलिन थ्रो हो या डिस्कस थ्रो हो, ये गेम्स ऐसी होती है जहां पर एक बार खिलाड़ी अपना बेस्ट थ्रो अगर रजिस्टर करवा देते हैं तो उसके बाद वो नहीं चाहते कि उनका बुरा परफॉर्मेंस वहां पे दर्ज हो। जैसा कि हमने नीरज चोपड़ा का देखा, उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में भी किसी को अपने आसपास नहीं आने दिया। पहले ही थ्रो में उन्होंने 86 ऊपर का मार्क मारा था, जिसके बाद उन्होंने ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के तहत फाइनल में कदम रखा। और उसके बाद इस बार भी, मतलब फाइनल्स में आने के बाद भी पहला ही थ्रो उन्होंने 87 से पार मार था, 87.03 मीटर पे मार था। जिसके बाद दूसरा थ्रो उन्होंने अपना ही इंप्रूव किया और 87.58 पे मार के अपना एक गोल्ड मेडल सील कर लिया था ऑलमोस्ट। हालांकि चेक रिपब्लिक के जो खिलाड़ी थे उन्होंने काफी फाइट दी, वो 86 तक भी पहुंचे, लेकिन 87 तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। तो कह सकते हैं कि नीरज चोपड़ा ने अपने आसपास किसी को नहीं आने दिया। जिस तरीके से अभी अगर हम विजुअल्स देखें तो नीरज चोपड़ा इंडिया का फ्लैग लेके अलग चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं और इसी तरीके से जेवलिन थ्रो में सबसे आगे रहे। बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब भी कुछ अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि अज हरियाणा वास्ते डबल खुशी है, क्योंकि इस तो पहला भी खिडारी है जिहड़ा उन्हें भी मल्ला मारियां। अज का दिन इतिहासिक दिन रहेगा, टोक्यो ओलंपिक्स का आखिरी दिन सा, आखिरी दिन दे विच मैडल्स की बरसात हुई है। खास तौर पर बजरंग पुनिया ने भी एक अवार्ड जिताया। हरियाणा को दोहरी मुबारकबाद है और दोहरी खुशी है। और एक गल होर मैं विशाली जानना चाहना कि हरियाणा ते पंजाब इस बार दोवें ਜਿਹੜੇ सूबिया ने एक चंगा नामना खट्टिया है मैडल्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि हुण एक मौका हैगा सरकारां दे लई, सरकारां इन्हां नूं हल्लाशेरी देण तां जो होर खिडारी पैदा होण। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात है कि हाँ, ये इतना जरूर सामने आ गया है कि हरियाणा सरकार अब बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मौके देगी और बहुत प्रोत्साहन देगी। ये बात तो क्लियर होगी, जैसे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो 6 करोड़ तो इसका तय है अब। इसके अलावा जो मिलना है वो मिलना है। और बजरंग पुनिया का भी बहुत 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 उसको भी बधाई। बिल्कुल ठीक है।
ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। 골ਡ ਮੈਡਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਇਸ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ 골ਡ ਆਏਗਾ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਇਹ 골ਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਵਰਗੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਸ ਬੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ 올림픽ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੇਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।